Okay, so today we will go to next topic. Yesterday we have discussed about the brushless DC motor, which is used in generally domestic area as well as the commercial and industrial area, where we required the energy efficient performing device. At that time we can use the brushless DC motor, which is worked on DC supply, and it is the efficient motor compared to other DC motors. So these DC motors we can use it in commercial or industrial purpose where we have DC supply. Okay, so this is brushless DC motor and energy efficient motor. And now next is stepper motor. So stepper motor is also one of the special machine which is used in special case. First of all, we will discuss the general information of stepper motor. So stepper motor are special version of the synchronous machine. Okay, we have already discussed the synchronous motor and generator. Okay, so this is the modified or upgrade version or special version of synchronous machine, in which a rotor is permanent magnet. બરાબર, rotor જે છે એ permanent magnet છે, while the stator consists of coil package. એટલે કે stator માં શું છે, number of coils, sets of coil છે, જ્યારે rotor માં શું છે તો કે permanent magnet. We will see the construction. The construct of a synchronous motor, stepper motor, a large number of pole pairs. So same way synchronous motor માં પણ આપણે જોયું હતું કે number of poles ઘણા બધા વધારે હોય છે. Same way in stepper motor also the number of poles is high or pole pairs are high. Motor operation required control unit which energies that individual motor winding based on the certain pulse sequence. It means આમાં તમારે pulse sequence આપવી પડે છે stepper motor. જે પ્રમાણેની તમે pulse sequence આપશો એ પ્રમાણે મોટરનું વર્કિંગ થશે. હવે આ pulse sequence આપવા માટે ઇલેક્ટ્રોનિક્સ ડિવાઇસની જરૂર પડશે જે એઝ એ કંટ્રોલિંગ ડિવાઇસ તરીકે વર્ક કરશે. So that is known as a control unit. So control unit include the oscillators or amplifying device which provide the pulse sequence, or we can say the frequency or pulse generator. These are all electronics device which is used as a control unit in stepper motor. A stepper motor has tendency to mechanical oscillation. Mechanical oscillation થશે stepper motor ને. That is depend on the input pulse sequence. જે રીતની pulse ની sequence હશે એ પ્રમાણે motor જે છે એ oscillate થશે. Load limit is its load limit, it losses dynamic characteristics. એટલે કે આમાં ડાયનામિક કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ કેવી હશે તો કે લૂઝ હશે, બરોબર છે, અને may lose individual steps. Under the high load the shaft may even stop. બરોબર છે, એટલે આમાં જનરલી ડાયનામિક કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ કેવી છે તો કે નોર્મલ લોડ ઉપર એફિશિયન્ટલી વર્ક કરશે. જેવો લોડ વધી જશે મોટર સ્ટોપ થઈ જશે ફોર સેફ્ટી પર્પઝ. ઓકે, so if the motor is operated within its load limit, the positioning without feedback of the rotor position can be achieved by the linking individual steps. એટલે કે આમાં individual steps દ્વારા શું થશે તો કે રોટર રોટેટ થાય છે અને જે આઉટપુટ છે એનો ફીડબેક લઈને ઇનપુટમાં આપવામાં આવે છે અને એ પ્રમાણે પોતાનું પરફોર્મન્સ મેન્ટેન કરે છે. બરાબર છે, તો લોડની લિમિટ હશે એ પ્રમાણેનું પરફોર્મન્સ થશે.
Now, basic principle of stepper motor. So, like most electrical motors, stepper motor consists of stator with fixed external winding. બરાબર, સ્ટેટર છે કે જેમાં વાઇન્ડિંગ કરવામાં આવે છે, બરાબર છે. અને રોટર જે છે શાફ્ટની ઉપર હોય છે, અને રોટર કેવું હોય છે, પરમનન્ટ મેગ્નેટ વાળું હોય છે, as we have already discussed. The stator, which is fixed, and it includes the external winding, which is coil package, and rotor, which is mounted on the rotor shaft, and that rotor is constructed with permanent magnets. The rotor of motor shaft is generated by rapid energizing the electromagnetic field of a stator, causing the shaft to run by step angle. એટલે જે પ્રમાણે સ્ટેટરને સપ્લાય આપવામાં આવશે અને જે પ્રમાણેનું પલ્સ સિક્વન્સ હશે એ પ્રમાણે શું થશે, તો કે રોટર રોટેટ થવાનું ચાલુ કરશે. એટલે સ્ટેટર જેવું ફિલ્ડ પ્રોડ્યુસ કરશે એવા ફિલ્ડ પ્રમાણે રોટર રોટેટ થશે. Okay, a full turn of the motor shaft is therefore made of the individual steps. આમાં ઇન્ડિવિજ્યુઅલ સ્ટેપમાં ફંક્શન થશે. કઈ રીતે આપણે જોઈએ? ઓકે, મોટર્સ વાઇન્ડિંગ રિઝલ્ટ ઇન મેગ્નેટિક ફિલ્ડ નોર્થ સાઉથ પોલ. બરાબર છે. આ બધી વસ્તુ આપી છે આમાં તમને જોવા મળશે. બરાબર છે. તો આ બેઝિક કન્સ્ટ્રક્શન છે સ્ટેપર મોટરનું. બરાબર છે. ધેર આર 3 ડિફરન્ટ ટાઈપ્સ ઓફ સ્ટેપર મોટર. First, VR, it means variable reluctance type stepper motor, and second is PM type stepper motor, like a permanent magnet type stepper motor, and third is hybrid stepper motor. So there are 3 types of stepper motor. આપણે પહેલા ડિસ્કસ કર્યું એ પ્રમાણે સ્ટેપર મોટરમાં સ્ટેટરમાં નંબર ઓફ પોલ્સ હોય છે, અને એમાં વાઇન્ડિંગ કરેલું હોય છે, એટલે કે કોઇલ પેકેજીસ, એટલે કે વાઇન્ડિંગ હોય છે એક્સટર્નલ. બરાબર છે. તો ત્રણેય ટાઈપની તમે સ્ટેપર મોટરમાં જોઈ શકો છો, એમાં વાઇન્ડિંગ કરેલું છે સ્ટેટર. બરાબર છે. પછી બીજું આપણે ડિસ્કસ કર્યું હતું કે રોટરમાં પરમનન્ટ મેગ્નેટ છે. તો ત્રણેય ટાઈપની મોટરમાં જનરલી પરમનન્ટ મેગ્નેટ યુઝ કરી શકાય છે. બરાબર છે. તો રોટર જોઈ શકો છો તમે, VR, PM અને HY ત્રણેય ટાઈપની સ્ટેપર મોટરમાં રોટરમાં પરમનન્ટ મેગ્નેટ છે, અને સ્ટેટરમાં કોઇલ પેકેજિંગ, એટલે કે એક્સટર્નલ વાઇન્ડિંગ છે. બરાબર છે. હવે આપણે સ્ટેટરને સપ્લાય આપીએ છીએ અને પલ્સ સિક્વન્સ આપીએ છીએ. જે પ્રમાણેનું સપ્લાયની પલ્સ સિક્વન્સ આપણે સ્ટેટરને આપશું એ પ્રમાણે સ્ટેટર પોતાનું ફિલ્ડ પ્રોડ્યુસ કરશે. એ પ્રમાણેનું ફિલ્ડ છે એ રોટરના NS પોલ સાથે લિંક્ડ થશે, અને એ પ્રમાણે રોટર રોટેટ. ફર્સ્ટ, વેરિયેબલ રિલક્ટન્સ ટાઈપ સ્ટેપર મોટર. તો ફિગર 1 માં તમે જોઈ શકો છો. This figure is VR. It means variable reluctance type stepper motor. So the rotor consists of magnetically soft material. વાત કરી પ્રમાણે, and when a phase element is excited, the rotor assume a position in a magnetic reluctance for a excited magnetic circuits, and it is minimum. સ્ટાર્ટિંગમાં ફ્લક્સ મિનિમમ હશે, ધીમે ધીમે ફ્લક્સ ડેવલપ થશે એ પ્રમાણે રોટરનું મૂવમેન્ટ થશે. બરાબર છે. The stator requires at least 2 phase winding in order to achieve the change in the direction of rotation. બરાબર છે. એટલે આમાં શું હશે કે આપણે સિંગલ ફેઝ ઇન્ડક્શન મોટરમાં જેવી રીતે આપણે જોયું હતું, શું જોયું હતું, તો કે ફેઝ અને ન્યુટ્રલ હોય છે, એમાં ફેઝને બે પાર્ટ સ્ટાર્ટિંગ અને રનિંગ વાઇન્ડિંગમાં કન્વર્ટ કરવામાં આવતું. બરાબર. આમાં પણ શું થશે, સ્ટેટરને બે ફેઝ એટલે કે બે વાઇન્ડિંગમાં ડિવાઈડ કરવામાં આવે છે, જેને લીધે આપણે એની ડાયરેક્શન ઓફ રોટેશન આપણે ચેન્જ કરી શકશું અને એને રોટેટ કરાવી શકશું. બરાબર છે. The direction
of the rotor winding is opposite to the direction of rotation of the rotor. તો રોટરનું જે રોટેશન હશે અને અપોઝિટ ડાયરેક્શનમાં આપણે રોટેટિંગ ફિલ્ડ પ્રોડ્યુસ કરવાનું છે. એટલે આપણે રોટરને જો ક્લોકવાઇઝ ફેરવવું છે તો શું કરવું પડશે? એન્ટી ક્લોકવાઇઝ રોટરનું ફિલ્ડ ફરવું જોઈએ, તો એ રોટર ક્લોકવાઇઝ ફરશે. બરાબર છે. એન્ડ ડીએનર્જાઇઝ સ્ટેટ ધ મોટર હેઝ નો હોલ્ડિંગ ટોર્ક. જ્યારે સપ્લાય કાઢી નાખશું ત્યારે મોટર સ્ટોપ થઈ જશે. સેકન્ડ, પીએમ ટાઈપ પરમેનન્ટ મેગ્નેટ ટાઈપ સ્ટેપર મોટર. એનું બીજું નામ છે ક્લોવ પોલ સ્ટેપર મોટર. બરોબર છે. એ પણ ફિગરમાં આપેલી છે સેકન્ડ નંબરની. બરોબર. તો આમાં શું થાય છે તો કે આમાં ખ્યાલ છે એ પ્રમાણે પરમેનન્ટ મેગ્નેટ આવેલા છે રોટરના સર્કિટમાં. બરોબર છે. અને સ્ટેટરમાં વાઇન્ડિંગ કરેલું છે. બરોબર છે. તો જે રોટરમાં પરમેનન્ટ મેગ્નેટ છે એવું જરૂરી નથી કે 2 પોલ કે 4 પોલ જ હોવું. As per requirement we can change the number of poles in rotor circuit, but the poles should be permanent. Number of poles is as per the requirement. So permanent magnet stepper motor have a holding torque which a non-energized motor can be subject without causing the continuous rotation. એટલે આમાં હોલ્ડિંગ ટોર્ક હોય છે. જ્યારે આપણે વીઆર ટાઈપની સ્ટેપર મોટરમાં હોલ્ડિંગ ટોર્ક નહોતો, જ્યારે પીએમ ટાઈપની મોટરમાં હોલ્ડિંગ ટોર્ક હોય છે. નેક્સ્ટ, હાઇબ્રિડ સ્ટેપર મોટર. હાઇબ્રિડ સ્ટેપર મોટર ઇઝ કોમ્બિનેશન ઓફ વીઆર એન્ડ પીએમ. બરોબર છે. વેરિયેબલ રિલેક્ટન્સ અને પરમેનન્ટ મેગ્નેટ ટાઈપની સ્ટેપર મોટરનું કોમ્બિનેશન છે. ઓલરેડી બે ડિસ્કસ કરી, વેરિયેબલ રિલેક્ટન્સ અને પરમેનન્ટ મેગ્નેટ ટાઈપ સ્ટેપર મોટર. એ બેને આપણે કમ્બાઇન્ડ કરશું તો એચ વાય એટલે કે હાઇબ્રિડ ટાઈપ સ્ટેપર મોટર તમને મળશે. બરાબર છે. તો રોટર કન્સિસ્ટ ઓફ પરમેનન્ટ મેગ્નેટ, ખ્યાલ છે એ પ્રમાણે. એ બે પણ હોઈ શકે પરમેનન્ટ મેગ્નેટ, 4 પણ હોઈ શકે. ઇવન સંખ્યામાં as per requirement we can use. Okay. The tooth dish are offset by the half of tooth pitch. તો અહીંયા તમને ખ્યાલ આવે છે એ પ્રમાણે નંબર ઓફ ટૂથ છે. બરોબર. કેટલા છે નંબર ઓફ ટીથ્સ એના રાખેલા છે. W1 W2 W3 સોરી W1 W2 બે છે. બરાબર, કારણ કે 4 પોલ મોટર છે. 6 પોલ હોત તો W3 આવે. ઓકે. તો હાઇબ્રિડ ટાઈપ રિલક્ટન્સ મોટરમાં 4 પોલ જ છે. તો W1 W2 W1 W2 કન્ટિન્યુઅસલી રીતે આવે. બરાબર છે. તો અહીંયા W1 માં S પોલ હશે, તો અહીંયા પણ W1 માં S પોલ થાય. અહીંયા W1 માં N છે તો અહીંયા પણ N થાય. બરાબર છે. તો એ પ્રમાણે એની સિક્વન્સ ગોઠવવામાં આવે છે. અહીંયા N છે તો એની ઓપોઝિટ અહીંયા S હશે, અહીંયા S છે તો એની ઓપોઝિટ અહીંયા N. બરોબર છે. તો એ ટાઈપની હાઇબ્રિડ મોટર જે આપણે વીઆર અને પીએમ નું કોમ્બિનેશન કરીને બનાવીએ છીએ. એટલે આ મોટર જે છે એ હોલ્ડિંગ ટોર્ક પણ પ્રોવાઈડ કરશે, પરમનન્ટ મેગ્નેટનું પરફોર્મન્સ પણ કરશે અને એફિશિયન્સી પણ સારી આપશે. બરોબર છે. અને ફીડબેક કંટ્રોલ પણ લેશે. તો પેલી બે ટાઈપ મોટરના બેના એડવાન્ટેજ કમ્બાઈન કરીને થર્ડ ટાઈપની મોટર બનાવવામાં આવી છે. બરોબર છે. હવે આ બધી ટાઈપની સ્ટેપર મોટરના ફીચર્સ શું છે, સ્પેશિયલ ફીચર્સ શું છે? તો operation in certain speed range, usually in combination without a coupled load. બરાબર છે. એટલે આ શું છે તો કે સ્પીડ રેન્જ છે આની. એ સ્પીડ રેન્જમાં આપણે જે સ્પીડમાં ફેરવો એ સ્પીડમાં ફેરવી શકીએ. જનરલી બાકી બધી મોટરમાં શું થતું, લોડના વેરિએશન સાથે સ્પીડમાં વેરિએશન આવતું. બરોબર. લોડ વધી જાય તો સ્પીડ ઘટી જાય અને લોડ ઘટી જાય તો સ્પીડ વધી જાય. આવું બાકી બધી મોટરમાં થતું. આમાં શું છે તો કે સ્પીડની અમુક રેન્જ છે. લોડ હોય કે ન હોય, લોડ ગમે એટલો હોય, તમે
પોતાની રીતે ઇન્ડિવિજ્યુઅલ સ્પીડની જે રેન્જ છે એ રેન્જમાં તમે સ્પીડ એડજસ્ટ કરી શકો. બરાબર છે. લોડ હોય કે ન હોય તમે તમારી રીતે સ્પીડને એડજસ્ટ કરી શકો. The stepper motor runs at its resonance frequency. બરાબર છે. તો આમાં મોટરને રન કરાવવા માટે રેઝોનન્સ ફ્રીક્વન્સી ડિપેન્ડ છે. બરાબર. ઇક્વેશન તો સેમ છે 120 f by p ns is equal to બરાબર છે. તેમાં આપણે 120 બાય p માં કઈ ફેરફાર નથી કરતા પણ આપણે f માં ફેરફાર કરીએ છીએ. તો f મીન્સ ફ્રીક્વન્સી. તો આ ફ્રીક્વન્સી જો 50 હર્ટ્ઝ હશે તો એ પ્રમાણે રોટેટ થશે પણ આ ફ્રીક્વન્સી જનરલી રેઝોનન્સ ફ્રીક્વન્સી જેટલી હોય છે એટલે કે ઈ જેટલી ફ્રીક્વન્સી હશે એ પ્રમાણે રોટર રોટેટ થશે. બરાબર છે. લો ફ્રીક્વન્સી રેન્જ અપ ટુ 250 હર્ટ્ઝ and resonance in a medium to upper frequency range. બરાબર છે. લોઅર ફ્રીક્વન્સી થી લઈને એટલે કે 0 હર્ટ્ઝ થી લઈને 250 હર્ટ્ઝ સુધીની આમાં રેઝોનન્સ ફ્રીક્વન્સી હોય છે. એટલે જેટલા હર્ટ્ઝની ફ્રીક્વન્સી હશે એ પ્રમાણે એની સ્પીડમાં ફેરફાર તમે કરી શકશો. બરાબર છે. તો આમાં લોડનું વેરિએશન ઇમ્પોર્ટન્ટ નથી રાખતું પણ રેઝોનન્સ ફ્રીક્વન્સી ઇમ્પોર્ટન્ટ રાખે છે. જે તમે રેઝોનન્સ ફ્રીક્વન્સી આપશો તો જનરેટ થશે એ પ્રમાણેની સ્પીડમાં ફેરફાર આવશે. Medium to high frequency resonance are mainly caused by electrical parameters such as a inductance of motor winding and capacitance in supply lines. બરાબર છે. તો ઇન્ડક્ટર અને કેપેસિટન્સ ઇફેક્ટને લીધે શું થાય છે તો કે તમે નોઇઝ એટલે ટોર્કમાં ફેરફાર થાય છે. બરાબર છે. એટલે કે તમારું જનરલી કોઈ પણ લાઈન છે ઇલેક્ટ્રિકલ લાઈન એમાં ઇન્ડક્ટિવ લોડ અથવા કેપેસિટિવ લોડને લીધે શું થાય છે તો કે તમારું ફ્રીક્વન્સી રેઝોનન્સ એટલે કે રેઝોનન્સ ફ્રીક્વન્સી ચેન્જ થાય છે. રેઝોનન્સ ફ્રીક્વન્સી કેટલી હોય તો રેઝોનન્સ ફ્રીક્વન્સી કોના ઉપર ડિપેન્ડ છે તો કે લાઈનમાં રહેલા ઇન્ડક્ટિવ અને કેપેસિટિવ પેરામીટર ઉપર. બરાબર છે. પહેલા એ આપણે જોયું કે રેઝોનન્સ ફ્રીક્વન્સીમાં ચેન્જ થવાથી રોટરની સ્પીડમાં ચેન્જ થશે એને લોડ સાથે કઈ ખાસ પ્રોબ્લેમ છે નહીં. રેઝોનન્સ ફ્રીક્વન્સી જે પ્રમાણે છે એ પ્રમાણે ટોર્ક અને સ્પીડ મળશે. બરાબર છે. તો રેઝોનન્સ ફ્રીક્વન્સીમાં ફેરફાર થવાથી સ્પીડમાં ફેરફાર થાય છે. તો રેઝોનન્સ ફ્રીક્વન્સીની રેન્જ છે 0 થી 250 હર્ટ્ઝ. એટલે એ રેન્જમાં જે કઈ ફ્રીક્વન્સી હશે એ પ્રમાણે એનું મોટર સ્ટેપર મોટરનું રોટેટ થશે. હવે આ રેઝોનન્સ ફ્રીક્વન્સી 0 થી 250 હર્ટ્ઝની વચ્ચે હોય છે પણ કેટલી હોય છે તો એ કોના ઉપર ડિપેન્ડ છે તો કે એ ડિપેન્ડ છે ઇન્ડક્ટર અને કેપેસિટરની વેલ્યુ. So the value of inductor and capacitor define the value of resonance frequency. બરોબર. L અને C પ્રમાણે L અને C ની વેલ્યુ પ્રમાણે રેઝોનન્સ ફ્રીક્વન્સી મળશે અને ઈ રેઝોનન્સ ફ્રીક્વન્સી પ્રમાણે તમારું મોટર એટલે કે સ્ટેપર મોટર ફરશે. ડ્યુ ટુ હાઈ ફ્રીક્વન્સી બરાબર છે ટોર્ક કેવો મળશે તો કે ઓછો મળશે. ફ્રીક્વન્સી વધારે હશે સ્પીડ વધારે હશે ટોર્ક ઓછો હશે. બરાબર છે. The resonance in a lower frequency range are mainly caused by mechanical parameters of the motor. બરાબર છે. એટલે લોઅર રેઝિસ્ટન્સ લોઅર ફ્રીક્વન્સી જે છે એટલે કે લોઅર રેઝોનન્સ ફ્રીક્વન્સી જે છે એ આપણે રાખ્યું હોય તો એ પણ રાખી શકીએ મોટર ઉપર. બરાબર. ડિપેન્ડ છે કે મોટરનું મિકેનિકલી પેરામીટર એટલે કે મિકેનિકલી સ્ટ્રક્ચર કેવું છે તો એ પ્રમાણે તમે રોટરને એટલે કે સ્ટેટરને રેઝોનન્સ ફ્રીક્વન્સી આપી શકો અને એ પ્રમાણે તમે રોટરને રોટેટ કરો. ઓકે. જો તમારું ફ્રીક્વન્સી રેઝોનન્સ ફ્રીક્વન્સી પ્રમાણે તમારી સ્પીડ અને ટોર્ક મળશે. એટલે મિકેનિકલ કન્સ્ટ્રક્શન પ્રમાણે તમારે રેઝોનન્સ ફ્રીક્વન્સીની લિમિટ રાખવી પડે છે. રેઝોનન્સ ફ્રીક્વન્સી બહુ વધી જાય તો સ્પીડ ઘણી વધી જશે અને લીધે મોટરના રોટરને શાફ્ટને ડેમેજ થઈ શકે.
એટલે કે આ મિકેનિકલ કેપેસિટી કેટલી છે મોટરની ઈ પણ આમાં ધ્યાનમાં લેવામાં આવે છે. બરાબર, હવે આપણે જે પલ્સ સિક્વન્સની વાત કરી હતી, બરાબર છે, એ આ પ્રમાણે આપવામાં આવે છે. એ પ્રમાણે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ રોટરનું પરફોર્મન્સ મળે છે. રોટર પોઝિશન એઝ અ ફંક્શન ઓફ સ્ટેપ સિક્વન્સ. સ્ટેપ સિક્વન્સ કેવું છે એ પ્રમાણેનું ફંક્શન. એટલે સ્ટેપ સિક્વન્સ આ રીતની હોઈ શકે, પછી આ રીતની હોઈ શકે, આ રીતની હોઈ શકે, આ રીતની હોઈ શકે. બરાબર છે, આ રીતની સ્ટેપ સિક્વન્સ હશે તો રોટર લેન્થ આ રીતની હશે. આ પ્રમાણેની સ્ટેપ સિક્વન્સ હશે તો આ પ્રમાણેની રોટર લેન્થ ફોલો કરવામાં આવશે. બરાબર છે, જે પ્રમાણેના સ્ટેપ હશે એ પ્રમાણે તમને રોટરની લેન્થ મળશે. બરાબર છે, જે પ્રમાણેના સ્ટેપ સિક્વન્સ, આ સ્ટેપ સિક્વન્સ માટે આવું છે, આ સ્ટેપ સિક્વન્સ માટે આવું છે, આ સ્ટેપ સિક્વન્સ માટે આવું છે, અને આ સ્ટેપ સિક્વન્સ માટે આ રીતનું છે. બરાબર છે, બાકી મેઇન એડવાન્ટેજીસ કરવાના છે. બરાબર છે, એડવાન્ટેજીસ શું છે તો કે હાયર હોલ્ડિંગ ટોર્ક ઇવન અ લો સ્પીડ. બરાબર, આ ફર્સ્ટ એડવાન્ટેજ. સિમ્પલ કંટ્રોલ ઇઝ ડિફાઇન. બરાબર, કંટ્રોલ કેવું છે, સિમ્પલ છે, ઈઝી છે, અને સ્પીડ કંટ્રોલ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ થઈ શકે છે. બરાબર છે, ફિક્સ નંબર ઓફ સ્ટેપ્સ પર રિવોલ્યુશન ઓલવેઝ અનેબલ. એટલે જે પ્રમાણેના આપણે સિક્વન્સ સ્ટેપ રાખવા છે એ પ્રમાણે આપણે રોટરને આપણને જે ગમે એ સ્પીડે તમે ફેરવી શકો, ગમે ત્યારે એની સ્પીડ ચેન્જ કરી શકો. બરાબર છે, પછી નો એન્કોડર ઇઝ રિક્વાયર્ડ. બરાબર છે, આમાં સિગ્નલને સમજવા માટે એન્કોડર કે ડીકોડર ની કઈ જરૂર પડતી નથી. એટલે ખાલી આપણે પલ્સ સિક્વન્સ માટે આપણે ખાલી એક બે ઇલેક્ટ્રોનિક ડિવાઇસ આપણે આમાં યુઝ કરીએ છીએ ફોર કંટ્રોલિંગ પર્પઝ. બીજું કઈ ખાસ આમાં યુઝ થતું નથી. બરાબર છે, એપ્લિકેશન્સ ટાઈપ્સ પ્રમાણે ટેકનોલોજીકલ રિલેટિવલી સિમ્પલ સોલ્યુશન ફોર અ લો પાવર drive with the low and medium requirement of motor. બરાબર, લો અને મીડિયમ રિક્વાયરમેન્ટ ની જરૂર છે અને લો પાવર ની જરૂર છે તો ત્યારે પીએમ ટાઈપ ની મોટર યુઝ થાય. લો પાવર અને લો એન્ડ મીડિયમ રેન્જ પ્રમાણેની તમારે મોટર જોતી છે તો તમારે પીએમ ટાઈપની motor use કરીએ છીએ. PM type motor is generally used with low power drives and low and medium requirement of dynamic suitability. જેમ કે બિલ્ડિંગ ઓટોમેશન. બરાબર છે, ઓટોમેટિવ એન્ડ બિલ્ડિંગ ઓટોમેશન એટલે કે HVAC સિસ્ટમ છે એમાં પીએમ ટાઈપની સ્ટેપલ મોટર યુઝ કરી છે. પછી VR ટાઈપની ક્યાં યુઝ છે, લેસ સિગ્નિફિકન્ટ, can be produced economical, only achieved a low efficiency, no holding torque, stronger tendency. બરાબર છે, આ બધી કન્ડિશનમાં યુઝ થઈ શકે. હેલો, હા, હેલો, અત્યારે સેશન ચાલુ છે, મારે લેક્ચર ચાલુ છે, પૂરો થાય એટલે આવો. કઈ 11 વાગે કઈ જગ્યાએ? ઓકે. Okay, so the VR motor is generally used where the product is economical, only achieve the low frequency, no holding torque, stronger tendency to mechanical vibrations. બરોબર છે, એટલે જ્યાં મિકેનિકલ વાઇબ્રેશન થી કઈ પ્રોબ્લેમ ન હોય, હોલ્ડિંગ ટોર્ક ની જરૂર નથી,
હાયર એફિશિયન્સીની જરૂર નથી, ઇકોનોમિકલ કોસ્ટમાં જોતી છે, તો એ ટાઈપ માટે તમારે વીઆર ટાઈપ સ્ટેપર યુઝ થાય. બરાબર છે, તો વીઆર ટાઈપ સ્ટેપર યુઝ ની એપ્લિકેશન. બરાબર છે. નાઉ હાઇબ્રિડ ટાઈપ. So this is the best motor. It is energy efficient motor, high efficiency, holding torque is there, then mechanical પાવર પણ આપણે જાજુ જનરેટ કરી શકીએ છીએ, મિકેનિકલી ડેમેજ પણ નથી થતું, મિકેનિકલી વાઇબ્રેશન સસ્ટેન કરી શકે છે, પરફોર્મન્સ સારું છે અને ઇઝીલી કંટ્રોલ થઈ શકે છે. બરાબર છે, એફિશિયન્સી સારી છે, હાઈ ક્વોલિટીનું પરફોર્મન્સ છે. બરાબર, આ બધી વસ્તુ તમે હાઇબ્રિડ ટાઈપના સ્ટેપર મોટરમાં જોઈ શકો. બરાબર છે, તો આ ત્રણેય મોટરની એપ્લિકેશન, જેવી એપ્લિકેશન હોય એ પ્રમાણે તમે મોટર સિલેક્ટ કરી. એમ થાય કે આપણે લો કોસ્ટ મોટર જોતી છે, હોલ્ડિંગ ટોર્કની જરૂર નથી, તો વીઆર ટાઈપ સ્ટેપર. પછી એમ થાય કે આપણે સિમ્પલ કન્સ્ટ્રક્શન વાળી અને લો પાવર વાળી આપણે મોટર જોઈએ છીએ. બરાબર, અને લો ટોર્ક અથવા મીડિયમ ટોર્ક અને સ્પીડ વાળી જોઈએ છે, તો પીએમ ટાઈપ. પછી એમ થાય કે હાયર એફિશિયન્સીની અને હાયર ટોર્કની અને સારી ક્વોલિટી વાળી એપ્લિકેશન્સ છે, તો ત્યાં તમે હાઇબ્રિડ ટાઈપની મોટર. So based on application we have to select the stepper motor type. બરાબર છે, તો એમાં અલગ અલગ સ્ટેપ્સ આપેલા છે. બરાબર છે, સ્ટેપ્સ એંગલ ઇન 1830. બરાબર છે, આ એનું ડિઝાઇન માટેના છે, બધાના અલગ અલગ આપેલા છે સ્ટેપ્સ. કંટ્રોલ પેરામીટર આપણે ડિસ્કસ કર્યું એ પ્રમાણે જે સ્ટેપ સિક્વન્સ આપવામાં આવે છે. બરાબર છે, સ્ટેપ સિક્વન્સ પ્રમાણે અલગ અલગ સ્ટેપ તમને મળશે. બરાબર છે, કંટ્રોલ 1, કંટ્રોલ 2, કંટ્રોલ 3 અલગ અલગ કંટ્રોલ મળશે સ્ટેપ સિક્વન્સ પ્રમાણે. બરાબર છે, આ ફૂલ સ્ટેપ્સ મોડ છે, હાફ સ્ટેપ મોડ છે. તો ફૂલ સ્ટેપ્સ મોડ એટલે કે કન્ટિન્યુઅસ તમારું પલ્સ અપ ડાઉન થશે. બરાબર છે, શોર્ટ ટાઈમમાં. આમાં થોડો વધારે ટાઈમ લાગશે, આની કરતા ડબલ ટાઈમ લાગશે. બરાબર છે, આની એક સાયકલ પૂરી થશે તો આની અડધી જ થઈ જશે, અને આની એક સાયકલ પૂરી થશે ત્યારે અહીંયા બે સાયકલ પૂરી. બરાબર છે, તો એ પ્રમાણે હાફ સ્ટેપ અને ફૂલ સ્ટેપ મોડમાં મોટરને ચલાવવામાં આવે છે. Direction should be at one side. બરાબર, સ્ટેપ સિક્વન્સ should be at one side. સ્ટેપ સિક્વન્સ જે સાઈડ હશે એ પ્રમાણે ડાયરેક્શન મળશે. બરાબર છે, બાકી ટેકનિકલ એની સિક્વન્સ સિરિયલ નંબર છે, ફીચર્સ છે. બરાબર છે, અલગ અલગ ટાઈપની સ્ટેપર મોટર. બરાબર છે, કંટ્રોલિંગ છે, આપણે વાત કરી ઇલેક્ટ્રોનિક ડિવાઇસનો યુઝ કરવામાં આવે છે કંટ્રોલિંગ, એ પણ આમાં ડિસ્કસ કર્યું છે. બરાબર છે, મેઇનલી વી આર પ્રોવાઇડિંગ ધી કંટ્રોલ્ડ સપ્લાય ટુ ધી મોટર. બરાબર છે, સ્ટેપર મોટરને તમે કંટ્રોલ સપ્લાય આપવો પડે છે, જેની માટે ઇલેક્ટ્રોનિક્સ ઇન્ટરફેસની જરૂર પડે છે. બરાબર છે, યુનિપોલાર એન્ડ બાયપોલાર બે રીતે તમે કન્સ્ટ્રક્શન એનું ગોઠવી શકો. સ્ટેપર યુનિપોલારમાં અહીંયા બે પોલની પેર હશે, અહીંયા બે હશે, બાયપોલારમાં અહીંયા એક એક હશે. બરાબર છે, બાકી the application we have already discussed. So this is all about the stepper motor. Okay.